حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مجاہد تھے، بڑے بے باک تھے، جری تھے، ہمت والے تھے، فیصلہ کرنے کی طاقت رکھتے تھے۔ میرے نبی رحمت علیہ السلام کے بڑے محبوب تھے حضرت امیر حمزہ، پر اپنی باتوں کے کھرے، وعدوں کے پکے، سٹینڈ لینے کا مزاج رکھنے والے حضرت امیر حمزہ فرماتے ہیں ابھی کلمہ نہیں پڑھتے تھے، کہتے میں شکار کے لیے گیا تھا، واپس آیا تو واقعہ یہ ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام نہ کوہ صفا کی پہاڑی کی طرف جا رہے تھے تو رستے میں ابو جہل آ گیا، اس نے حضور کو نہ برا بھلا کہا۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے نا آج اس کے جواب میں خاموشی اختیار کی۔ خاموشی بہت بڑا طوفان ہوتی ہے، چپ رہنا بہت بڑا طوفان ہوتا ہے۔ حضور خاموش ہو گئے مکمل، کوئی بات نہیں، حضور دیر تک خاموش رہے۔ نبی کریم علیہ السلام جب خاموش رہے تو سر پٹایا اور اس کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، حضور کے سر اقدس پر دے مارا۔ حضور کچھ نہیں بولے، خاموش رہے، سر پہ ہاتھ رکھا، گھر تشریف لے گئے۔ وہ لونڈی دیکھ رہی تھی، نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے حضرت ختیجہ کے گھر۔ اتنی دیر میں حضرت امیر حمزہ آئے تو اس لونڈی نے نا جناب امیر حمزہ کو مخاطب کیا، چونکہ اس نے حضور کو بھی دودھ پلایا تھا اور جناب امیر حمزہ کو بھی برابر کی محبت تھی، رضائی والدہ تھی۔ حضرت امیر حمزہ کو دیکھ کے کہنے لگی امیر حمزہ کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا شکار کھیل کے آ رہا ہوں۔ فرمایا کیا فائدہ تیری بہادری کا، کیا مطلب ہے تیرے اس سارے کارنامے کا، کہا ہوا کیا؟ تو وہ لونڈی کہنے لگی کہ آج میرے سامنے ابو جال نے ڈنڈوں سے اتنا مارا ہے کہ حضور کے سر اقدس سے خون نکل آیا ہے، خون نکل آیا ہے۔ مجھے پتہ ہے ابو جہل یہ ظلم اس لیے کرتا ہے کہ محمد ابن عبداللہ کے والد موجود نہیں۔ آج اگر ان کے والد ہوتے، دادا عبد المطلب ہوتے تو پھر میں دیکھتی تھی کون ان کے قریب آتا۔ یہ لفظ کہے نا تو جناب امیر حمزہ رو پڑے، شکار وہیں پھینکا، درخت سے ڈنڈا توڑا۔ ابو جال بیٹھا تھا حرم مکہ میں، کفار کے درمیان ٹولیاں بنا کے وہاں گئے اور زور سے ڈنڈا اس کے سر پہ مارا اور ڈنڈا مار کے کہنے لگے تجھے شرم نہیں آتی؟ میرے بھتیجے کو لاوارث سمجھتے ہو؟ جرت ہے تو ذرا آنکھ اٹھا کے ایک دفعہ دیکھو، میں تمہاری آنکھ نہ نکال دوں تو کرو ہمت، اگر طاقت ہے تو بولو۔ اللہ اکبر۔ جب یہ لفظ کہے، جب یہ بات کری تو ابو جال کانپنے لگا۔ کچھ لوگوں نے چاہا حضرت امیر حمزہ کے معاملے میں مداخلت کرنی، پر کہنے لگا چپ کر دو، تمہیں پتہ نہیں یہ شیر بڑا ہے، یہ دلیر ہے، یہ طاقتور ہے، خبردار کوئی بات نہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ حضرت امیر حمزہ وہاں سے نہ نکل کے تو سیدہ ختیجہ کے گھر آئے۔ سیدہ ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نا نبی کریم کو مرہم پٹی کر رہی تھی۔ حضور نے چچا کا چہرہ دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت امیر حمزہ بھی روئے اور کہنے لگے بھتیجے خوش ہو جا، میں اس کا سر پھوڑ آیا ہوں، اتنی زور سے مارا ہے کہ اس کو ہمت نہیں ہوئی بات کرنے کی۔ حضرت امیر حمزہ کے جواب میں محبوب فرمانے لگے چچا میں ابو جال کا سر پھوڑنے سے تو خوش نہیں نہ ہوتا۔ کہا آپ کیسے خوش ہوتے ہیں؟ فرمایا آپ کلمہ پڑھ جائیں میں خوش ہو جاؤں گا۔ تو حضرت امیر حمزہ کہنے لگے کلمہ پڑھنے سے راضی ہو جاؤ گے، خوش ہو جاؤ گے، بس اتنی سی بات؟ فرمایا ہاں۔ تو کہا پڑھاؤ کلمہ، پڑھاؤ کلمہ۔ حضرت محبوب کریم نے کلمہ پڑھایا اور جناب امیر حمزہ اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ حضرت امیر حمزہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہے، ان کا پورا نام ہے حمزہ بن عبد المطلب، حضور کے سگے چچا بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال عمر میں بڑے تھے، ایک ہی ماں کا دونوں نے دودھ دیا۔ حضرت سویبہ جو ابو لہب کی آزاد کردہ لونڈی ہے، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دونوں نے دودھ دیا۔ آپ کی معلومات میں اضافہ کر رہا ہوں اگر آپ توجہ کریں تو، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ اور حضرت امیر حمزہ کی والدہ حضرت حالہ دونوں بہنیں ہیں، دونوں اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے مجھے اپنے رشتہ داروں کا اتنا پتہ نہیں جتنا مصطفیٰ کے رشتہ داروں کا پتہ ہے، اس لیے کہ حضور سے تعلق رکھنے والی ہر چیز ہی مجھے پیاری لگتی ہے، تو میں حضور کے رشتہ دار ڈھونڈ ڈھونڈ کے عزتیں کرتا ہوں، اس لیے کہ ان رشتہ داروں میں مجھے حضور کے خون کی مہک نظر آتی ہے۔ ہاں ان کا صاحب ایمان ہونا ضروری ہے، صاحب ایمان ہو صحیح، میں ڈھونڈ ڈھونڈ کے حیا کرتا ہوں۔ پہلے نمبر پہ چچا ہے، دودھ شریک بھائی ہے، وجہ ہے آپ کی جی
تھک تو نہیں گئے عید منا بنا کے؟ دور شریک بھائی ہیں. تیسرا ان کی والدہ اور نبی پاک کی والدہ آپس میں چچا زاد بہنیں ہیں. چچا زاد کچھ میں سرگی بہنیں بھی لکھے ہیں، لیکن کثرت محدثین کی طرف گئی ہے کہ دونوں کے دادا ایک تھے، یعنی چچا زاد بہنیں. ایک اور بھی رشتہ بتلا دوں، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر حمزہ کی زوجہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں سگی بہنیں ہیں. پسند آئے گا تو رشتہ یہ آپ ہلکا ہلکا گھر گھر کا مسئلہ ہے نا. یہ اپنے بھائیوں سے بندہ عید والے دن کھول کے ملے نہ ملے، بیگم کے بھائیوں سے اگلے دن ملنا پڑ ہی جاتا ہے، جانا پڑتا ہی ہے، کیا کریں مجبوری ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو اگلا رشتہ کیا ہے کہ ہم زلف جی یہ کہتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی زوجہ حضرت میمونہ اور حضرت امیر حمزہ کی زوجہ حضرت زینب، یہ دونوں آپس میں سگی بہنیں ہیں. یہ کتنے رشتے ہیں. اور چونکہ کچھ لوگوں نے لکھا حضرت امیر حمزہ 2 سال بڑے تھے، کچھ نے لکھا 4 سال بڑے تھے، کچھ نے لکھا نہیں صرف 6 مہینے کا فرق تھا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی وقت بڑا کٹھا گزرا، بچپن بھی، آغاز جوانی بھی، عروج بھی. حضور کے ساتھ وقت گزرا حضرت امیر حمزہ کا، اور پیار بھی بڑا تھا، محبت بڑی تھی. نبی پاک نے بیٹی کا نام فاطمہ رکھا تو حضرت امیر حمزہ نے بھی بیٹی کا نام فاطمہ رکھ لیا. اور حضور سے بڑا پیار کرتے تھے. ایک روایت میں دیکھ رہا تھا کہ ہوتی ہے نا قمیض کے باہر جیب، تو قمیض کے اندر جیب لگوائی ہوئی تھی امیر حمزہ نے، اور سامنے والی سائڈ پہ نہیں، پیچھے پچھلی سائڈ پہ، اور قمیض کے اندر کھجوریں ڈھونڈ کے، انگور ڈھونڈ کے اس جیب میں ڈالتے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تلاش کرتے. حضور جب مل جاتے نا، حضرت ابوبکر صدیق کے پاس ملتے یا سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے گھر ملتے یا حضور حرم شریف میں ملتے، تو وہاں نہیں دیتے تھے حضرت امیر حمزہ. ملاقات ہو گئی ہے تو اب یہاں دے دیں. کوئی نیا پھل آتا تو جیب میں ڈالا ہوتا، کھجوریں آتی تو جیب میں ہوتے، انگور ہوتے. ملاقات ہو گئی ہے تو دے دیں، ایسا نہیں ہوتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوتی تو حضرت امیر حمزہ دیکھ کے مسکراتے، تو نبی پاک بھی دیکھ کے اب حضور کا دامن تھام لیتے، حضرت امیر حمزہ باہر لے جاتے، اور کہیں جا کے نا کنویں کی منڈیر پہ بیٹھ کے یا کسی پتھر اور پہاڑ پہ بیٹھ کے تو بٹن کھولتے، کہتے میری پچھلی جیب سے کھجوریں نکالو، میری پچھلی جیب سے انگور نکالو. تو حضور فرماتے چچا آگے کیوں نہیں رکھتے؟ کہتے آگے ہوتی ہے تو بچے دیکھ لیتے ہیں یا بچوں کی اماں دیکھ لیتی ہے، تو چھپا کے رکھے ہیں اس لیے کہ آپ کو پیش کر دیں. آپ محبت کا یہ انداز دیکھتے ہیں تو محبت وارفتگی سکھاتی ہے نا. سیاح بندہ ہے، دلیر آدمی ہے، حضرت امیر حمزہ سردار ہے اور بڑے جرت مند آدمی ہیں، ان سے لوگ ڈرتے ہیں. قبیلے میں بڑا نام ہے، حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، خوبصورت بڑے ہیں، قد بڑا اونچا لمبا ہے، ہر لحاظ سے اللہ نے نوازا ہے. لیکن باوجود اس کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ پیار یہ ہے کہ جس طرح دیوانوں کی حرکتیں ہوتی ہیں، پہلے بلا کے لائے، پھر اکیلے بیٹھے، پھر کھجوریں نکالی، پھر کھلائی. یہ پیار تھا حضور کے ساتھ، محبت تھی. کتنی عظیم شخصیت ہوگی کہ حضور علیہ السلام چچا کا چہرہ دیکھتے تو حضور کے لبوں پہ مسکراہٹ دوڑ جاتی. اتنا پیار تھا. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو حضرت امیر حمزہ تھوڑے تھوڑے خفا رہنے لگے، ناراض رہنے لگے. جس طرح پورے ماحول بن گیا تھا نا مکہ مکرمہ کا کہ ساری مخالفت کرتے تھے، سارے کہتے تھے یہ کیا نئی بات چھیڑ دی ہے، سارے ناراض رہتے تھے. تو حضرت امیر حمزہ بھی تھوڑے تھوڑے نا، ملاقات ہوتی تو گرم جوشی سے ملتے، لیکن وہ جو انداز تھا نا اعلان نبوت سے پہلے کا، جو کہ ماحول تھا، سایہ بن گئے نبی پاک کا. ہر وقت حضور کے ساتھ، ہر وقت خدمت اقدس میں، ہر وقت. گھر گئے تو اپنی زوجہ سے کہنے لگے میرے ساتھ رہنا ہے کہ نہیں رہنا؟ کہتے کیا ہوا؟ فرمایا میرے گھر میں وہی رہے گا جو محمد کا کلمہ پڑھے گا صلی اللہ علیہ. اب اس گھر کی چھت کے نیچے اسی کو جگہ ملے گی جو مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لے. تو زوجہ کیا کہتی ہے؟ زوجہ اللہ اکبر کہتی ہے میں تو آپ سے ڈرتی تھی، میرا تو بڑا پہلے کا پروگرام تھا، مجھے تو ڈر لگتا تھا کہ آپ کہیں ناراض نہ ہو جائیں، پرانا پروگرام تھا. کہاں چھاؤ پڑھ پھر کلمہ. سارے بچے، سارا گھرانہ، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 بیویاں سب کی سب مسلمان ہو گئی. حضرت امیر حمزہ
3 दिन हुए कलमा पढ़े, और जब कलमा पढ़ा तो फिर पूरे मक्के में ढिंढोरा पीटा, घोड़े पे बैठ गए, सारे शहर का चक्कर लगाया, फरमाया मैं हो गया मुसलमान, अब जरा ख्याल करके आना, अब कोई तन्हा ना समझे, अब जरा एहतियात से आना, अब जरा होश संभल के आना, मैं मुसलमान हो गया हूं, मैं हमजा हूं और मुझे तुम अच्छी तरह जानते हो। ऊंचा लम्बा कद, गोरा चिट्टा रंग, तबीयत की बनावट, मिजाज की सखावत, अदाएं दिल रुबाना, आवाज गरजदार, पूरे मक्के में दुहाई दी, मैं मुसलमान हो गया हूं। जरा सोच समझ के निकले जिसमें घर से निकलना है। आ गए, 3 दिन हुए कलमा पढ़े। ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का घर इस्लाम की पहली यूनिवर्सिटी है, हुजूर वहां तशरीफ फरमा है, हुजरा अक़दस में हजरत अमीर हमजा पहरा दे रहे। हजरत ज़ैद बिन अरकम अचानक आए, दरवाजा बंद किया, अंदर से कुंडी लगा दी। हजरत अमीर हमजा कहने लगे क्या हुआ? कहा हुजूर उमर आ रहा है, गले में नंगी तलवार लटकी हुई है। उमर आ रहा है, हजरत उमर बहन से कुरान सुन के आ रहा है। कहा उमर आ रहा है गले में। हजरत अमीर हमजा कहने लगे तो दरवाजा क्यों लगाया है? हुजूर आपको पता नहीं वो उमर है? पर मैं खोल दरवाजा, वो उमर है तो मैं हमजा हूं, खोलना दरवाजा, अगर वो उमर है तो मैं। अदब मलहूज रखेगा तो खातिर से बिठाएंगे। फिर जलंधरी कहते हैं अदब मलहूज रखेगा तो खातिर से बिठाएंगे, नमूना उसको हम खुलके मोहम्मद का दिखाएंगे, और अगर नीयत नहीं अच्छी तो मैं उसको कत्ल कर दूंगा, उसी की तेग से सर काट के छाती पे धर दूंगा। कहा अगर नीयत ठीक नहीं तो एक दफा आने तो दो, वो उमर है तो मैं हमजा हूं। हुजूर मुस्कुराए, फरमाया या हमजा लाता जल, हमजा जल्दी ना कर, ए हमजा। तो हुजूर फरमा रहे हैं वो खुद तो नहीं ना आया, मैंने तो दुआ मांग के बुलाया है, खुद तो नहीं ना आया, दुआ मांग के आया। हजरत अमीर हमजा फाटक पे खड़े हैं, जनाब उमर अंदर दाखिल हुए। मैं उमर किधर आया है? हजरत उमर ने गर्दन झुकाई, गर्दन, और फिर नजर उठाई, फरमाया 3 दिन पहले जिस काम के लिए आप आए थे, 3 दिन बाद उसी काम के लिए मैं आया हूं। 3 दिनों में 2 जर्नैल, 2 सिपा सालार, 2 दलेर, 2 मुजाहिद, 2 तवाना अल्लाह ने मुसलमानों को अता कर दिए। बस कलमा पढ़ा हजरत उमर ने। हजरत उमर पहली लफ्ज क्या? हुजूर आप सच्चे? तो मैं सच्चा हूं तो तूने कलमा पढ़ लिया है ना। तो हुजूर कुरान सच्चा है? फरमाया हाँ। इस्लाम सच्चा है? हाँ। तो कब तो छुप छुप के नमाज क्यों पढ़े? हुजूर लोगों के पास एक शेर हो तो काफी होता है, आपके पास तो डबल डबल है। हुजूर निकले, फरमाया क्या करना? का 2 सफ़े बनाए, 2 सफ़े बन गई, 40 मुसलमान कुल है, 20 एक सफ में, 20 एक सफ में, एक सफ के आगे तलवार लेके उमर फारूक है, और एक सफ के आगे आगे तलवार लेके हजरत अमीर हमजा है। बस ये 2 दलेर आए थे। इस्लामी तारीख में इन 2 जवानों का आना था कि हजरत ज़ैद के हुजरे से निकलकर इस्लाम काबे में दाखिल हो गया। बस हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजरत फारूक आजम की तशरीफ आवरी में हजरत ज़ैद बिन अरकम के घर से निकाल के इस्लाम को हरम में, बस उस दिन आया है हरम शरीफ में इस्लाम। आज तक है और कयामत तक इंशाअल्लाह, कयामत तक इंशाअल्लाह रहेगा। इंशाअल्लाह इस्लाम कयामत तक। मेरे अजीजों, हजरत सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला गुजर रहे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हर मौके पर, हर, और जब हिजरत करने लगे तो वही अंदाज इख्तियार किया जो हजरत उमर का है। बाकी छुप छुप के गए। हजरत अमीर हमजा ने तलवार निकाली, फरमाया जिसका इरादा हो ना कि उसकी बीवी बेवा हो जाए, और जिसका प्रोग्राम हो कि उसके बच्चे यतीम हो जाए, और जिसका इरादा हो कि वो दुनिया से निकल जाए, वो आए और हमजा को रोक के दिखाए दलेरी के साथ, ललकारते हुए मदीने से। और मदीने पहुंच के कहने लगे हुजूर मैं आ गया हूं, आपने सबको भाई भाई बनाया है तो मुझे उसका भाई बनाइएगा जो आपको सबसे ज्यादा प्यारा है। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं आपको ज़ैद बिन हारिसा का भाई बना देता हूं। ज़ैद बिन हारिसा का भाई बना दिया हजरत अमीर हमजा मदीना मुनव्वरा में। दलेरी, शुजाअत, वारफ्तगी, प्यार, मोहब्बत, यगानगत। और सहाबा कहते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम इनको पास बिठाते, जब बातें हो रही होती थी ना तो घंटे गुजर जाते थे, हमें समझ ही नहीं आती थी क्या कुछ हो रहा। इतना प्यार था महबूब पाक के साथ, इतनी मोहब्बत थी, कितना वक्त गुजर जाता बातें करते, हुजूर उठते नहीं, हमें समझ ही नहीं आती क्या प्यार की गुफ्तगू हो रही है। हजरत अमीर हमजा बदर से पहले 2-3 छोटे छोटे मार के हुए, 4-5 के लगभग।
जितना भी मार्क बाकायदा जंग तो बदर की हुई, छोटे छोटे मार के हुए, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मीर हमजा को भेजा सिपा सलार बना के। और बदर का मौका आया, हुजूर ने फरमाया हमजा करना क्या है? कहा हुजूर करना हमने वो है जो आपने हुक्म देना है, आप हुक्म देते जाइएगा और फिर हमारी तरफ देखते जाइएगा। हजरत मीर हमजा ने एक तो हिंदा के बाप उतबा को, उतबा सरदार बन के आया था बदर में, तो सरदार को कत्ल किया बदर के मैदान। फिर तईमा बिन अदी जो जुबैर बिन मुतम का वालिद है ना चचा है, उसको भी कत्ल किया हजरत मीर हमजा ने। और बदर की जंग जीतने में बहुत बड़ा किरदार अदा किया हजरत मीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला, शेर बन के। और जब बदर के बहुत सारे काफिरों को कत्ल किया तो हुजूर ने फरमाया हमजा, जमीन पे आपका नाम हमजा है और आसमानों में क्या है पता है? का हुजूर नहीं, फरमाया आसमानों में नाम है असदुल्लाह व रसूल, असदुल्लाह है, खुदा के भी शेर हो, मुस्तफा के भी शेर हो। हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला ने अब 1 साल के बाद, बदर की जंग को 1 साल हुआ तो छोटी ईद के फौरन बाद शव्वाल के महीने में, ये कौन सा महीना है? ये माशाअल्लाह, शव्वाल के महीने में मक्के के काफिर तैयारी करके आए। पहले 1000 का लश्कर था, अब 3000 का लश्कर है, तैयारी करके आए। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों से मशवरा फरमाया इज्जत अफजाई के लिए कि बताओ क्या करना है। नबी करीम अलैहिस्सलाम की राय थी कि मदीने के अंदर रह के जिहाद किया जाए, लेकिन जन्नत के शौकीन और शहादत को मकसद जिंदगी समझने वाले दलेरों ने कहा हुजूर कहीं ऐसा ना हो कि दुश्मन समझ ले कि हम बुज़दिल हो गए, बाहर निकल के लड़ना चाहिए। हुजूर ने फरमाया हमजा आपकी क्या राय है? तो हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे या रसूल अल्लाह मैंने तो कसम खा ली है। हुजूर मैंने तो इस बात की का हुजूर कसम खाई है जब तक बाहर निकल के काफिरों को मार नहीं देता उतनी देर तक खाना ही नहीं खाना। एक काफिर जब तक मेरी तलवार से कत्ल नहीं होता तब तक मैंने खाना ही नहीं। चलो ठीक है, हुजूर निकले 1000 का लश्कर लेकर। कितना लश्कर है? 1000 का लश्कर था तो 300 मुनाफिक शामिल थे उसमें। जब पता चला ना मुनाफिकों को ओहद के करीब जाके लड़ना ही लड़ना है, ये तो गए थे ना बदर के चाह में कि माल हाथ आएगा, बड़ी जल्दी काफिर भाग जाएंगे। जब पता चला ना वो बड़ी तैयारी से आ रहे हैं, हो सकता है नुकसान उठाना पड़े, तो 300 मुनाफिक वापस आ गया। कितने बच गए? तो मुनाफिकों की तादाद उस दौर में कितनी थी? तो फीसद कितने बने? ये मुनाफिकों का पूछ रहा हूं। 30% कौन थे? बोले तो सही यार। ये मैं आपको मोतबर हदीसें अर्ज कर रहा हूं। कितने मुनाफिक थे? मुसलमान कितने? नहीं चंगा भला कलमा पढ़ता है, चंगा भला मसीते जाता है, चंगा भला मदरसा बनाया तो मौलवी जाते हैं, मगर नमाज नहीं होती शदाई। और हालांकि कितने फीसद है जी? हालांकि तो फिर भी नहीं मनना, मुझे पता है, हमें मैं जन मर्जी दलील दे दिया। कितने फीसद है उस दौर में? तो आज 30% पे आज भी मन लेना, पंजाबी ज्यादा ने आज कितने ने? बोले तो सही। तो फिर मैं पीछे नींद लाओगे, मैंने पता भी हो गए जो जवाब 19% देना तो बाहर जाकर तुम आखना देखे ना, फिर वही गल कर चली। भाई समझे ना बात को, किसी के साथ हमारी बात साझी नहीं, लेकिन जो बात है बहरहाल वो है। कितने थे उस दौर में जो आए थे साथ तलवारें लेके, दाढ़ियां भी होंगी, नमाजें भी होंगी, सारा कुछ था ना। ओहद तक आए लेकिन साथ चले। आज भी फलस्तीन पे हमला हो रहा है, बच्चे कट रहे हैं, मर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का तर्जुमान जो मुस्लिम नहीं, फलस्तीनी नहीं, लेकिन मुसलमानों का हाल बताते हुए वो काफिर भी रो पड़ा। लेकिन जिनका बॉर्डर फलस्तीन के साथ है और जो बहुत बड़े तौहीद परस्त है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे की तरफ मुंह करना उनके नजदीक कुफर और शिरक है, उनकी आंखों में कोई आंसू नहीं आया। उनको ईरान ने और दीगर मुल्कों ने कहा हमें जगह दो, हमें रास्ता दो, हम फलस्तीन को सलाह दें, लेकिन वो कहते हैं तुम्हें रास्ता दे दिया तो तुम यहां बैठ जाओगे आके। मुझे बताओ, मेरा सीना छलनी है, छलनी, कटते हुए बच्चे, मुझे बताओ मैं इसराइल को मुजरिम करार दूं या जो रास्ते नहीं देते उनको मुजरिम समझूं? बोले ना
نہیں میں غلط ہوں تو مجھے سمجھا دے، اللہ جانتا ہے، میں اپنی اصلاح کر لوں گا۔ اسرائیل اکیلا مجرم ہے جو وہاں اسلحہ نہیں جانے دے رہا، فوجیں نہیں جانے دے رہا، وہ مجرم نہیں؟ اور جو میری اور آپ کی طرح چپ کر کے بیٹھا ہوا وہ مجرم نہیں؟ کچتے ہوئے بچے کھسکتے، اور کل آن دی ریکارڈ پوری دنیا کے میڈیا نے دکھایا ہے، امریکہ نے کہا ہم نے $1 کروڑ کا اسلحہ اسرائیل کو دے دیا ہے۔ سنیے خبریں آپ نے؟ کوئی حکمران آپ کا بولا ہے امریکہ کے خلاف؟ پھر اپوزیشن کا یا حکومت کا؟ مجھے پاکستان کی سیاست سے کوئی دلچسپی نہیں اللہ کے فضل سے، اور اللہ مہربانی کرے تو کبھی ہوگی بھی نہیں انشاءاللہ۔ لیکن کیا حق نہیں بنتا کہ ہم کہیں ان کے سفیر کو بلا کے کہ جا دوڑ جا؟ تو مسلمانوں کو کتنا اسلحہ دیا؟ 1 کروڑ، اور یہ سارے میڈیا نے بتایا، مسلم نان مسلم سب نے، اور مصدقہ ان کی رپورٹ ہے اپنی، کس سے گلا کریں؟ اور ہمیں کوئی پریشانی نہیں، جب ہماری باری آئے گی تو دیکھی جائے گی۔ ہمیں وہ نا اکیلے اکیلے کر کے مار رہا، اور یہ جو اندر منافق بیٹھے ہوئے نا ہمارے اپنے اندر، ان کی وجہ سے مار رہا۔ ایران کو پہلے اس نے افغانستان کو مارا تو اکیلے کر کے کوئی بولا؟ پھر عراق کی باری آئی تو ایک عراق اکیلا جھلستا رہا آگ میں، کوئی بولا دائیں بائیں سے؟ پھر مصر کی باری آئی، اس کے بعد لیبیا آئی، باری ہے سب کی، بولے تو زیار بول تو دے تھوڑی دیر کے لیے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آج کل باری ہے فلسطین کی، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ نے دلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لیا تو کبوتر کو چھوڑ جائے گی؟ لیکن اس کی آنکھیں بند ہے، یہ میرے ساتھ، تو آنکھیں نہ بند کرو، تیاری کرو، تیاری کرو۔ ہم تو باریوں کا انتظار کر رہے ہیں کہ ہماری باری کب لگتی ہے، اور سارے اسلامی ممالک سارے 2-4 ہمارا نظریاتی اور فکری اختلاف ہوگا ایران کے ساتھ، لیکن دلیرانہ بات کی انہوں نے کہا سارے مسلمان میں اسلحہ دے، ہم بھی دیتے ہیں، کوئی جواز تو فراہم کیا جائے نا۔ میرے دوستو، فلسطین کی بچیاں آج بھی نبی کریم علیہ السلام سے پوچھتی ہے کہ سونیا آپ نے 15 سال ہماری طرف منہ کر کے، مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے 15 سال آپ نے نمازیں پڑھی ہیں، آپ کا 15 سال چہرہ بددعا ہماری طرف رہا ہے، آپ کی عمر تو ایک بار بھی نظر بھر کے ہمیں دیکھ نہیں رہی۔ حضور 15 سال آپ کا رخ اطہر ادھر رہا ہے، اور ایک بندہ، ایک شخص بھی درد کے ساتھ کرا نہیں رہا۔ ایسی ہوا چلی ہے کہ ہر شخص سوچتا ہے تمام شہر جلے، بس ایک میرا گھر نہ جلے۔ اور پرسوں عید کے موقع پر انہوں نے جنگ بندی کا اعلان کیا، اور جب آئے فلسطین کے لوگ بازاروں میں آئے بھی بیچارے کفن خریدنے تھے، بازاروں میں آنے والوں پر بم انہوں نے پھوڑ دیے، اور پھر اسرائیل کے لوگوں نے گانے گا کے بجا کے کہا کہ اب فلسطین کے سکول نہیں کھلیں گے، اس لیے کہ ہم نے بچہ ہی کوئی نہیں چھوڑا تو سکول کون جائے گا۔ نسل کشی کی جا رہی ہے، ان کی نسل ختم کی جا رہی ہے۔ عید والے دن میرے پاس وہ اخبار کا ٹکڑا موجود ہے، میں نے سنبھال کے رکھا ہے، کل نہ آج کا شاید، جس کے اندر انہوں نے ایک شخص نماز عید ادا کر رہا ہے، اور سجدہ کر کے جب اس نے ہاتھ اٹھایا تو اس کی تھوڑی سے پیشانی سے لہو اس کے ہاتھوں میں گر رہا ہے، تو وہ نماز عید پڑھ رہا ہے۔ آرام سے 20 سوٹ خریدنے والوں اور 25 ہزار کے جوتے لینے والوں، اور اپنے گھر میں بکرے کا 15 کلو گوشت لانے والوں، صبح قیامت مجھے بھی جواب دینا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اور آپ کو بھی جواب دینا ہے۔ چند جملے بول کے اظہار ہمدردی کرنے کا بھی وقت ہمارے پاس کوئی نہیں چاہیے نا۔ سارا دن فلسطین کی بات ہو، لیکن کوئی 14 اگست منانے جا رہا ہے تو کوئی 1 اگست منانے جا رہا ہے تو کوئی 25 اگست منانے جا رہا ہے، اور باری کا انتظار کر رہے ہیں سارے کہ ہماری باری کب آتی ہے۔ تو یہ منافقین کا ٹولہ جو 30% اس وقت تھا، اور آج اس سے اپنی اپنی حکومتیں، چھوٹی چھوٹی ٹولیاں، چھوٹے چھوٹے گروہ، چھوٹی چھوٹی مصیبتیں اکٹھی کر کے بیٹھے ہو، یاد رکھنا یہ تمہیں اکیلے کر کے مار رہا ہے، تمہاری باری لگ گئی ہے، اب ہر شخص کا وقت آنے والا ہے، اور ہمیں اس وقت ہوش آئے گی جب ہماری گود میں آ کے بم گرے گا، جب ہماری گود میں، اس سے پہلے سمجھ جاؤ، بھاگ آ جاؤ۔ کچھ نہیں کر سکتے تو اپنی دکان پہ، پھٹے پہ، گھر میں بیٹھ کے یہ لفظ بھی بولا کرو کہ ہم فلسطین والوں کے ساتھ ہیں، ہم فلسطین والوں کے، ہم ان کے، ابھی نہیں بول رہے سارے آپ دیکھ لیں، یہ مسجد میں نہیں بول رہے، اس لیے کہ ہمارا یہ موقف ہے کہ میں چلا گیا تو میرے بچوں کا کیا بنے گا، مجھے کوئی اٹھا کے لے گیا تو میرے گھر والوں کا کیا بنے گا، تو مر گئے تو کیا بنے گا۔
हम फलस्तीन वालों के हर लिहाज से हम उनके, हर हवाले से हम उनके साथ हैं। और मेरे दोस्तों याद रखना, कभी कभी उनकी मुसीबत याद करके भी रोया करो, उनसे प्यार करके रोया करो, इसलिए कि जो मुस्तफा की उम्मत के दुख में आज शरीक होगा, क़यामत वाले दिन अल्लाह के रसूल उसके दुखों को बांट लेंगे, उसकी परेशानियों को हल करेंगे मेरे महबूब पाक। तो ये तकलीफ है जो बार बार जुबान पे आ जाती है, लुटती हुई दास्तान मुसलमानों की पर बिखरा। और एक होता है ना बंदा कमजोर है तो मार खा जाए, हम कमजोर भी नहीं, एक है ना गरीब है तो मार खाए, हम गरीब भी नहीं, तेल सारा हमारे पास है, सोना सारा, एटमी ताकत, फौजे, असला, मार खाने की वजह सिर्फ दौलत है, ऐश है, इशरत है, ऐसी नहीं छोड़ना चाहता कोई बंदा भी, कोई शख्स हुकूमत नहीं छोड़ना चाहता। ऐशो इशरत ने, दुनियादारी ने सिर्फ मुसीबत खड़ी कर दिया, बाकी हम कमजोर हैं। हम उस वक्त कमजोर नहीं थे जब 313 थे, तो आज तो 1.25 अरब के लगभग है। तो मेरे दोस्तों, हिमायत फलस्तीन की ये बड़ी जरूरी है और दुआ करना उनके लिए ये बड़ा जरूरी है। हर नमाज में, हर रंग में, हर अंदाज में उनके लिए दुआ करें, अल्लाह उन्हें कामयाबी अता फरमाए, अल्लाह उन्हें जुल्म से महफूज फरमाए, अल्लाह इसराइल को सफाए हस्ती से मिटा दे और अल्लाह तुझे वास्ता मुस्तफा के मदीने का, अमेरिका की धज्जियां बखेर दे मौला, इसको बांट दे, टुकड़े टुकड़े कर दे। और हम न करेंगे तो अल्लाह ऐसे लोग लाएगा, अल्लाह ले आया करता है, उसका कानून है, वो ले आता है, ले आएगा, बिखर जाएगा ये सारा। मैं इसे टूटता हुआ नहीं देखूंगा तो मेरी औलाद देखेगी, और मेरी औलाद न देख सकी तो मेरी तीसरी नस्ल देखेगी। ये टूटेगा, ये बिखरेगा, ये तबाह होगा। अगर झंडा बुलंद होगा तो मोहम्मद अरबी के दीन का झंडा बुलंद होगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का झंडा बुलंद होगा। इस्लाम की फितरत में, कुदरत में लचक दी है, उतना ही ये उभरेगा जितना के दबा दोगे, उतना ही ये उभरेगा जितना के। पर हमें होश आ रहा, हमें होश आया। पीर साहब भी हाथ चुमा रहे हैं, मुरीदों को लेके उजरे में बैठे हैं, कम से कम जीटी रोड पे एक दिन आके एहतजाज ही कर लेते, एक दिन आके एहतजाज ही कर लेते। उस पे मुरीद इकट्ठे हो सकते हैं तो फलस्तीन के लिए नहीं इकट्ठे हो सकते? सियासतदानों के कारकुन अगर उनके हक में और उनके सियासी मकासद के लिए एहतजाज करने इकट्ठे हो सकते हैं तो फलस्तीन के लिए इकट्ठे नहीं हो सकते? शागिर्द अगर इस काम के लिए आ सकते हैं तो इस काम के लिए नहीं आ सकते? कारखानादार अपनी मर्जी से स्ट्राइक कराना चाहे तो सारे मजदूर बात मान सकते हैं, तो फलस्तीन के हक में 2 मिनट के लिए रोड पे नहीं आ सकते? बोले ना, इसका मतलब है कि हम जाती मफादात में उलझे हुए हैं। बस ऐसी हवा चली है कि हर शख्स सोचता है तमाम शहर जले, बस एक मेरा घर न जले, बस हम इस चक्कर में। और याद रखना मेरे दोस्तों, वो भी रसूलुल्लाह की उम्मती है, सुबह कयामत हमें जवाब देना अल्लाह की बात, याद रखिएगा। तो कितने मुनाफिक पहुंच गए साथ, भूल गए बात आप? ये तो हर चंद मुशाहदा हक की है गुफ्तगू, ये रहती नहीं बादा और सागर कहे बगैर। और हमारी जुबानों में जब तक कुव्वत है हम बात को करने का हक रखते हैं ना, और वो इंशाअल्लाह हम करते रहेंगे। 300 मुनाफिक साथ है उहद के मैदान में, लेकिन जब पता चला ना मार खानी है, चोरी खाने वाले मजनू और होते हैं और जान देने वाले और होते हैं, जब पता ना मार खानी पड़ेगी तो वहीं से वापस आ गए 300। बाकी कितने बचे? हुजूर ने फरमाया निकलो तो कासों ने आप हुक्म करते जाए। उहद का मैदान सज गया, 700 का लश्कर मुसलमानों का अल्लाहु अकबर कहता हुआ महबूब करीम अलैहिस्सलाम की क़यादत लाजवाल में डट गया। कुफार आए 3000 का मजमा लेके, चूंकि हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बदर में उतबा को कत्ल किया था, तो उतबा की बेटी हिंदा ने कहा कि जो माज़अल्लाह हज़रत अमीर हमज़ा को शहीद करेगा और उनका कलेजा निकाल के मुझे देगा और मैं चबाऊंगी, मुंह मांगा इनाम दूंगी। चूंकि तईमा बिन अदी को हज़रत अमीर हमज़ा ने बदर में कत्ल किया था, तो उसके भतीजे जुबैर बिन मुताम ने कहा कि जो हज़रत अमीर हमज़ा को शहीद करेगा मैं इनाम दूंगा। एक वाहशी नाम की शख्सियत, उनका नाम है अबू वस्मा वाहशी, वो कहते हैं कि मैंने कहा अगर मैं ये काम कर दूं तो कहने लगे तुझे आजाद भी करेंगे, इनाम भी देंगे, मालो दौलत भी देंगे। कहते हैं मैं तीर अंदाजी में, निशानाबाजी में बड़ा माहिर था। एक पहाड़ के पीछे छुप के मैं बैठ गया। हजरत अमीर हमज़ा ने 39 काफिरों को कत्ल किया। कितने? बोलिएगा, 39 लोगों को कत्ल किया। कहते सामने आके तो मारने की मेरे अंदर जुर्रत ही नहीं थी।
इसलिए कि हजरत अमीर हमजा का सामना करने की कोई जुर्रत कर सकता नहीं। फरमाते सामने तो नहीं आ सकता था, दूर से बैठ के तीर मारा, उनकी आंख से होता हुआ उनके पिछली साइड से तीर निकला। फरमाते अल्लाहु अकबर कहते हुए मेरी तरफ बढ़े, लेकिन उनका खून इतना निकल गया कि वो कमजोर होके गिरे और जुबान पे लफ्ज ये है फुज़्तु बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया, रब्बे काबा की कसम मैं, रब्बे काबा की कसम में काम। कहते हैं जब अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रूह मुबारक परवाज कर गई तो वाशी कहते हैं मैंने उठा, उनका मैंने पेट चाक किया, कलेजा निकाल के हिंदा को दिया, चबा गई, फिर उनके कान काटे गए, नाक काटी गई, फिर उनकी आंखें निकाली गई। फरमाते हैं शहीद हो गए, 70 के करीब सहाबा शहीद हुए। और जब शुहदा की मस्जिदें तलाश करते करते हजरत अली पहुंचे हजरत अमीर हमजा तक, तो जनाब अली की सारी दाढ़ी आंसुओं से भर गई और हजरत अली मुर्तजा से सहाबा कहने लगे इतना रोते क्यों है? तो शहीद हो गए। और वला तकुलू लिमन युक्तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाम वलाकिन ला तशकुरून, तो शहीद हो गए। हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मय्यत मुबारक पर खड़े हजरत अली कहने लगे रोता इसलिए हूं कि मेरे महबूब से देखा ना जाएगा, नबी करीम अलैहिस्सलाम को ये गम का पता चलेगा तो मामला कैसे बढ़ेगा। दोस्तों प्यार इतना, मोहब्बत इतनी, वफा इतनी। हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा कर्रमल्लाहु तआला अन्हु गए, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अली हमजा का पता चला? तो जनाब अली रोए, तो नबी करीम अलैहिस्सलाम की मुकद्दस आंखें भी आंसुओं से भर गई। फरमाया किधर है मेरा हमजा? फरमाते लबों से न बोल सका, उंगली से इशारा किया। हुजूर तशरीफ लाए और प्यारे चचा के सराने खड़े हुए तो आंखों में आंसू जारी है। हुजूर घुटनों के बल बैठ गए। फरमाया तू बड़ा सिला रहमी करने वाला था, तू बड़ा प्यार करने वाला था, तू बड़ा मोहब्बत करने वाला था, तू बड़ा अजीम था, तेरी क्या बात थी, तू बड़ा नवाजने वाला, बड़ा माफ करने वाला। मुकद्दस आंख इतनी देर गुजरी तो हजरत सफिया हुजूर की फुफ्फो दौड़ी आ रही है। नबी करीम ने फरमाया उनके बेटे हजरत जुबैर बिन अवाम से माँ को रोको, भाई का हाल नहीं देख सकेगी। तो हजरत सफिया कहने लगी या रसूल अल्लाह भाई तो मेरा था पर प्यार आप दोनों का ज्यादा था, अगर आपने बर्दाश्त कर लिया है तो सफिया भी बर्दाश्त कर ही लेगी। हुजूर अगर आपने देख लिया है तो मैं भी बर्दाश्त कर लूंगी। सराने खड़ी हुई, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सहाबा ने कहा हुजूर उठाए इनको, मदीने ले चले? फरमाया नहीं, इसे ओहद में दफन करो, इन्हें बोलिएगा ओहद शरीफ में दफन करो। कब्र खुलने लगी तो एक कब्र में एक रवायत के मुताबिक दो, हजरत अब्दुल्लाह बिन जहश रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत अमीर हमजा दो, और एक रवायत में 3, हजरत मुसअब बिन उमैर भी इसी कब्र में। कफन पहनाने की बारी आई तो कफन भी कोई नहीं, कफन भी कोई नहीं। काश कोई फलस्तीन वालों को जाके बतलाए कि शवाल में तुम्हारे पास भी कफन कोई नहीं। तो इसी शवाल में जब अमीर हमजा गए थे तो कफन उस वक्त भी कोई नहीं था। हजरत सफिया ने 2 चादरें दी और जब ढांकने लगे तो करीब एक अंसारी की मैयत पड़ी है। नबी करीम ने फरमाया मैं नहीं चाहता कि चचा को कफन मिल जाए और ये अंसारी बेगौरव कफन चला जाए। फरमाया एक चादर उस पे डाल दो, एक चादर इन पे डाल दो। फरमाते चादर डाली, सर ढांपते थे तो पैर नंगे हो जाते, पैर ढांपते हैं तो सर नंगे हो जाते। नबी करीम की मुकद्दस आंखों में आंसू आ गए। फरमाया चचा का सर ढांप दो, पैरों पे घास डाल दो और एक दफा कब्र बंद करो, अल्लाह जन्नत का लिबास अता फरमा दे, अल्लाह इन्हें जन्नत का लिबास दे देगा। हुजूर ने फरमाया रखो जनाजा पढ़े। नबी करीम के सामने रखा, जनाजा पढ़ाया हुजूर। फिर एक और मैयत आई, फरमाया अमीर हमजा के साथ रखो, फिर दोबारा जनाजा, वो मैयत उठा दी। फिर तीसरी मैयत आई, फरमाया अमीर हमजा के साथ रखो, फिर तीसरा जनाजा। चौथी मैयत आई, अमीर हमजा के साथ रखो। मेरे मुस्तफा किसी पर एक बार जनाजा पढ़ दे तो फरिश्ते सलामी देने आ जाते हैं। हजरत अमीर हमजा पर नबी पाक ने 70 मरतबा नमाज जनाजा अदा फरमाया, 70 मरतबा जनाजा पढ़ा रसूल पाक ने। और फिर हुजूर ने फरमाया कब्र मुबारक में रख दो। हजरत अमीर हमजा की कब्र में मिट्टी डाली जा रही थी और हुजूर के आंसू है कि थमते नहीं। नबी करीम अलैहिस्सलाम आंसू बहाते जाते। हुजूर अलैहिस्सलाम जैसे ही निकले ओहद से, जैसे ही निकले ओहद से, हजरत सिद्दीक एक पर आगे आ गए। हजरत अमीर हमजा की साहिबजादी जिनका नाम भी फातिमा,
حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھتے ابو بکر میرے ابا جی کدھر ہے؟ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں مجھ میں تو حوصلہ نہیں، وہ سامنے رسول پاک تشریف لا رہے ہیں۔ بھاگی ہوئی بیٹی حضور کی بارگاہ میں گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ابا جی کدھر ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو اٹھایا اور اٹھا کے حضور میں گود میں بٹھا لیا۔ فرمایا بیٹا جب بھی تجھے باپ کا دیدار کرنا ہوا محمد کا مکھڑا دیکھ لے، بیٹا جب بھی تجھے باپ کا دیدار کرنا ہوا مصطفیٰ کا چہرہ دیکھ لینا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو صحابہ کہتے ہیں حضور قدم اٹھاتے باہر کی طرف، تو حضور پھر پلٹ کے حضرت امیر حمزہ کی قبر دیکھتے، پھر قدم اٹھاتے تو پھر پلٹ کے۔ چند سال گزرے تو مکہ فتح ہوا، وہی وحشی نقاب اوڑھ کے آیا، حضور کے پیچھے کھڑے ہو کے کلمہ پڑھنے لگا۔ نبی کریم نے فرمایا سامنے آ، مجھے بتا تو صحیح میرے چچا کو تم نے شہید کیسے کیا؟ یا رسول اللہ میں نے پہلے تیر مارا تو وہ گر گئے، پھر میں نے پیٹ چاک کیا کیونکہ میں نے آنکھیں نکالی کان کاٹے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حال سنایا تو حضرت وحشی کہتے ہیں حضور پھر روئے، اور میں نے نبی کریم کی کتنی دیر آنسو بہتے دیکھے، حضور کے آنسو تھمے تو میں نے کہا سنیا میری معافی قبول ہے کہ نہیں، قبول ہے کہ نہیں؟ حضور نے فرمایا جا میں تجھے معاف کرتا ہوں پر میرے سامنے نہ آیا کرنا، تو جب بھی سامنے آئے گا چچا کی کٹی ہوئی لاش میری آنکھوں کے سامنے آ جائے۔ جب بھی اتنا پیار حضرت امیر حمزہ سے، اتنی محبت، ہر سال نبی پاک احد کے شہیدوں کے مزار پہ جاتے، ہر سال حضور جاتے، ہر سال نبی کریم کے بعد حضرت فاطمہ جاتی، اور خلاصۃ الوفا نے لکھا ہے، ابن جوزی نے لکھا ہے کہ حضرت فاطمہ جاتی تو حضرت امیر حمزہ کی قبر مبارک کی مٹی سیدھی کرتی، حضرت فاطمہ جاتی، حضرت عمر جاتے ہر سال، حضرت عثمان جاتے، حضرت علی جاتے۔ حضرت امیر معاویہ کا زمانہ آیا تو لگ بھگ 50 سال ہو گئے، 50 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا حضرت امیر حمزہ کو گئے ہوئے۔ جناب امیر معاویہ نے ایک نہر کھودنا چاہیے احد کے قریب سے، تو کہتے 50 سال کے بعد خدان لگائی کئی لگائی تو حضرت امیر حمزہ کے پیر کو لگ گئی۔ 50 سال کے بعد بھی حضرت امیر حمزہ کا زمانہ صحابہ موجود ہے، جب ان کے پیر مبارک کو کدال لگی تو خون پھر سے جاری ہو گیا۔ لوگ کہنے لگے یہ کیا ہے؟ تو حضرت امیر معاویہ کہنے لگے یہ ہے ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا اشعرون۔ 200 سال پہلے شیخ شام الدین دمشقی رحمت اللہ علیہ جو مسجد نبوی کے امام ہے، بہت بڑے بزرگ ہیں، بہت بڑے شیخ ہیں، ان کے پاس ایک شخص آیا، ایک بندہ مجھے کہنے لگا جی انہوں نے حضور کھلا رہا ہے، اجے کھلوتے نے انہوں کھلا رہا ہے، تو میں کہا نہ ورگے ہو جانا چاہیے بھائی، ایک بات کرے دو نہ کرے، یہ کیسا انداز ہے؟ لوگ اگر یہاں جو نظریہ ہے وہی نظریہ وہاں ہے، اگر یہاں کسی سے اختلاف ہے تو وہاں بھی کسی سے، اور اگر وہ یہاں وہاں ٹھیک ہے تو یہاں بھی وہ جھگڑا کس بات کا ہے؟ یاد رکھیے گا کہ بزرگ ہوتے تھے، آپ چند سال پیچھے جائیں حضرت امیر معاویہ کے مزار کے اوپر ابھی 100 سال پہلے گنبد بنا ہوا تھا، لوگ وہاں حاضری دینے جاتے تھے۔ یہ تو نیا اسلام آیا تو سارا کچھ گیا ہے۔ حضرت جناب سیدنا شیخ شام الدین دمشقی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک شخص آیا مصر کا، اس کا نام ہے شیخ احمد، حج کر کے مدینے آیا تو اس کے اونٹ پر 2 سفر کے دونوں مر گئے، زاگرہ بھی ختم ہو گیا، واپس مصر جانا ہے تو اس کے پاس سرمایہ کوئی نہیں، کیا کرے؟ تو وہ شخص مسجد نبوی کے امام کے پاس گیا، کہنے لگا حضور چھوٹا سا کام ہے، نبی کریم کو عرض کرنے کو دل نہیں کرتا، چھوٹا سا کام ہے، اب چھوٹی چھوٹی باتیں بھی حضور سے عرض کرے۔ تو مسجد نبوی کے شیخ کہنے لگے حضور سے کیوں عرض کرنی ہے؟ تو احد شریف جانا، حضرت امیر حمزہ سے عرض کر۔ کن سے کہہ جا کے حضرت امیر حمزہ سے ہاتھ ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ گلیاں دے آئی تے مرد نظر کرے جس ویلے مشکل رہے نہ کائی۔ امیر حمزہ سے کہتے ہیں میں حضرت امیر حمزہ کے پاس گیا، جا کے کہا حضور پردیسی ہوں، پہلے قرآن پڑھا جتنا پڑھ سکتا تھا، پھر ساتھ جو مسجد تھی وہاں میں نے نماز پڑھی، پھر میں نے کہا حضور پردیسی ہوں، ضرورت مند ہوں، مدینے آیا ہوں، مہربانی فرمائے۔ کہتے ہیں میں واپس مسجد نبوی میں گیا تو میری اماں کہنے لگی تجھے کوئی ڈھونڈ رہا تھا، تجھے کوئی؟ فرماتے ہیں میں ابھی ذرا آگے بڑھا تو ایک سیاہ داڑھی والے بزرگ
नूरानी मुखड़ा, ऊंचा लंबा कद, शेख अहमद तू है? मैंने कहा। कहने लगे इधर आ। मुझे साथ ले गए, कहने लगे ये 2 ऊंट तेरे लिए खरीदे हैं, और कहने लगे ये पैसे हैं तेरे जाने आने का सरमाया। वो दे के कहने लगे ये तेरा इनाम है। वो भी दिया। कहते मैं वहां से वापस पलटा, जरा मैंने पीछे नजर उठाई तो बुजुर्ग है। मैं शेख की खिदमत में गया और जाके जो मस्जिद नबी के इमाम है जिन्होंने मुझे ये बतलाया था, उनसे जाके मैंने अर्ज किया कि हुजूर मैं गया था हज़रत अमीर हमजा के मज़ार अतहर पर, और वहां जाके मैंने उनसे अर्ज किया है तो हुजूर अभी मैं आया ही हूं तो बंदोबस्त हो गया है, पर जो बंदोबस्त करने वाले हैं वो नहीं मुझे पता कौन है। कहने लगे बड़ा भोला आदमी है, बंदोबस्त करने वाले वही है जिनके पास तू गया था। बंदोबस्त करने वाले शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते जो ओहद के शहीदों को एक बार सलाम करेगा वो कयामत तक सलाम का जवाब देते रहेंगे। एक बार जो सलाम करेगा कयामत तक वो सलाम का जवाब। मज़ारात ओहद अल्लामा सैयद अहमद सईद शाह साहब काज़मी रहमतुल्लाह अलैह के एक साहबजादे अरशद सईद काज़मी साहब, उनके एक मुरीद है, वो कहते मदीने गया तो दिल लग गया। औकाड़े के रहने वाले कहते मदीने गया तो दिल लग गया, आने को दिल ही ना करे। मैं काम चोर नहीं था, बड़ा मेहनती था, ताइफ में मुझे रहना था, कफील ताइफ का था, मदीने दिल लग गया, मस्जिद नबी से उठने को दिल ही ना करे। मैं कहूँ या अल्लाह तू जानता है मैं काम चोर नहीं, मेहनती हूं, पर क्या करूं यहां से उठने को दिल नहीं करता। कहते मैंने हजरत से अर्ज किया तो कहने लगे छोटे छोटे काम हुजूर को नहीं बतलाए जाते तो हजरत अमीर हमजा के पास जा। कहते मैं हजरत अमीर हमजा के रोज़ा अतहर से मैंने कहा हुजूर जाने को दिल नहीं करता, जिस तरह आप मुस्तफा से प्यार करते हैं मैं भी नौकरी करने वाला हूं। फरमाते हैं अर्ज किया, अल्लाह ने फजल फरमाया। वो मेरा कफील जो मुझे कह रहा था परसों ताइफ नाना आया, तेरा खरूज भी लगाऊंगा तुझे अंदर भी भेजूंगा, कहता मेरे पास चल के आया, मुझे कहने लगा बड़े डाटे डाले लोगों की सिफारिशें कराता है, बड़े सख्त सख्त लोगों की। मैंने कहा क्या मतलब? कहने लगा 6 महीने के बाद तुझे 1 महीने की छुट्टी मिलेगी, जब तुम्हें घर जाना होगा मैं एयरपोर्ट छोड़ने जाऊंगा, जब तू वापस आएगा लेने जाऊंगा, छुट्टी की तनख्वाह भी दूंगा, जितनी तनख्वाह तू कहेगा उतनी दूंगा। तो मैंने कहा मैंने करना क्या है? कहने लगे मस्जिद नबी में बैठ के मुस्तफा पे दुरूद पढ़ना है, और जब मौका मिले निकल के जाना है और जनाब अमीर हमजा की हाजिरी देनी है। तो मैंने कहा ये करम क्यों? कहने लगे रात मिले हैं हजरत अमीर हमजा ख्वाब में, तो कहने लगे तू उस पे मेहरबानी कर, अल्लाह तुझ पे मेहरबानी कर देगा। हर मुश्किल दी कुंजी यारो हथ मर्दा दे आई, ते मर्द नजर करे जिस वेले फिर मुश्किल रहे ना। हजरत अमीर हमजा अल्लाह आप सबको मदीने ले जाए। मदीने से आप निकले तो ओहद शरीफ जाए, वहां उस मजार पे हाजिरी देना नबी पाक की सुन्नत। और वहां उस मजार पे खड़े होकर हुजूर ने फरमाया था, मजारात ओहद पे फरमाया मुझे पक्का है मेरे बाद मेरी उम्मत शिरक नहीं करेगी। ओहद के शहीदों के मजार पे खड़े होकर फरमाया रियाकारी करेगी, दुनियादार हो जाएगी, लेकिन शिरक हमें तो हुजूर की जुबान पर एतबार है, साढ़े नबी की जुबान साढ़े वास्ते। कुछ लोगों ने ले लिया है मुफ्त का शिरक बांटते फिरते, हर जगह तकसीम करते फिरते, साढ़े नबी की जुबान साढ़े वास्ते, मेरी उम्मत मेरे बाद शिरक। मेरे अजीज याद रखिएगा, मज़ारात ओहद के शहीदों पे जाएं, उनकी सवाने पढ़े। हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की दलेरी, शुजाअत, वारफ्तगी, प्यार, उन्होंने दीन से प्यार किया है और कयामत तक सारी दुनिया उनसे प्यार कर रही है। हजरत अमीर हमजा की जिंदगी बतलाती है जियो तो रसूल पाक के लिए, मरो तो नबी पाक का नाम लेके। अगर अल्लाह रसूल के नाम पे जियो मरोगे तो अल्लाह रसूल तुम्हें हयात जावेदानी अता कर देंगे, हमेशा मिदहत खैर नाम में गुजरे। दुआ है जो उम्र दरूद और सलाम में गुजरे।